मीडिया वेज ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬੜਾ ਪੇਚੀਦਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਮਸਲਾ ਹੋਰ ਵੀ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹੈ, ਪਰ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਪਚੀਦਗੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਹਿ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੂੰਘਾਈ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਬੜੇ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਸਲਾ ਹੈ ਨਵੇਂ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਔਰ ਨਵੇਂ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਦੇ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਸੋ ਕਾਲਡ ਕੈਨੇਡਾ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਹੈ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਬਿਊਜ਼ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ है। इस दे मुतालिक अज प्रोग्राम दे विच होवांगे शामिल। जी आशा है जी बिल्कुल, हमारे जितने भी लिसनर्स इस वक्त हमारे साथ शामिल हैं, स्वागत कर रहे हैं आप सभी को www.mwlive.ca पर। और सरी के हालात अक्सर हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं और आज भी ऐसा ही कुछ बातचीत होगी। हमारे साथ आज ग्लोबल यूनिटी से जास धालीवाल जी शामिल हुए हैं सरी के कुछ मसले लेकर, जिसके बारे में आज बातचीत होगी, जिसके फुल डिटेल्स जो है आप तक पहुंचाया जाएगा। वैसे कभी कभी बड़ी हैरानी होती है जब इस तरह की बातें हम सुनते हैं दीदी, और ख़ास तौर से जब हमारे इस मुल्क में न्यू इमिग्रेंट्स जब आते हैं और इस तरह के उनके साथ हरकतें होती है, तो वो कहते हैं ना कि पूरे बदन के जिस्म पूरा काँप जाते हैं, बिल्कुल लू कंडे हो जाते हैं। क्योंकि हम लोग सभी अपने आप को न्यू इमिग्रेंट्स ही कहलाते हैं। हम यहाँ पर आए थे, हमें भी बहुत सारे हेल्प मिले थे इस मुल्क में, जिसकी वजह से शायद आज हम अगर कामयाब है तो वही एक वजह है कि हम जब नए नए इस मुल्क में आए थे तो हमें बहुत सारे हेल्प मिले थे। आज जो कहानी हम सुनने जा रहे हैं जास धालीवाल से, इट्स अ लिटिल डिस्टर्बिंग। और मैं पहले ही आप लोगों को बता दूं कि ये जो एक्चुअली कहानी है, इसे सुनने के बाद आप बड़े डिस्टर्ब्ड भी होंगे। और ये जो हादसा हुई है एक बहुत ही यंग लड़की के साथ जो 18 साल की उम्र से भी कम है, जिसके डिटेल्स सरदारनी कुलजीत कौर जी देगी आपको। जी बिल्कुल, सब तो पहला तो जैस तुहाडा जी वेलकम टू द मीडिया वेव्स आउण दे लई तुहाडा बहुत बहुत धन्नवाद। तो खास तौर दे ते ये मसला जिस दे विच कि एक 18 सालों तो छोटी अंडर एज लड़की है जिहड़ी वो इनवॉल्व है, और वो भी इस मुल्क दे विच नवें इमिग्रेंट के तौर के उत्ते वो किस प्रकार दुश्वारियां दे विचों लंघ रही है, और उसकी मदद करन दे लई जिहड़े कुछ लोग ने जुटे हुए ने, पर उस दे नाल वधीकी करन वालियां नूं जिहड़ा व्यवहार है वो बड़ा निराशाजनक भी है। मैं तो कहांगी कुछ हद तक शर्मसार करन वाला भी है। मसला है लड़की दविंदर पाल कौर होरां दा, और लड़की दा इस मुल्क दे विच आउणा और उस तो उपरंत सरी दे इस इलाके दे विच उसदे रहण दा प्रबंध दा होना, और प्रबंध रहण वाले प्रबंध के अंतर्गत वो किस दुश्वारियां का सामना कर रही है बड़े थोड़े जे समय दे विच, जिहड़ा कि साडे सारिआं नूं जिहड़े असीं पुराने लोग आए आ जिन्हां ने इस मुल्क नूं इस शहर नूं इन्ना बेहतर सुहावना वधिया बाकी सारिआं दे लई मिलनसार बनाउण दे विच मदद लई भी है और मदद कीती भी है। और उत्थे इहो ਜਿਹੇ भी लोग हैं जिहड़े कि अंडरएज बच्चों के नाल इस प्रकार का व्यवहार करते हैं। जस मैनू स्टोरी दसो कि जिहड़ी लड़की है जिसने तुहाडे नाल इस दा राबता किवें कायम होया। हाँ जी, इन्होंने ने मैनू कॉल की थी इस वीकेंड ते जिहड़ा अपना लॉन्ग वीकेंड सी जी। इन्होंने कॉल करके मैनू दस्सिया कि इन्हां दे ब्रदर की कॉल आई सी कि साडे कोल जिहड़े साडे असी गार्डियन आ कुड़ी दे ते उन्हां नू प्रॉब्लम होई आ, असी उत्थे जा नहीं सकते, पुलिस ने सानू मना कीता है कि तुसी उत्थे जा सकदे साडे लई। फिर जदों मैं उत्थे गई सी उत्थे मैनू पता लग्या कि ओह कुड़ी रूम रेंटल दे विच रहिंदी आ। ओह जदों मैं उत्थे गई सी ओह बाहर लॉन दे विच बैठी सी, उत्थे ऑलमोस्ट 4 पुलिस ऑफिसर सी। तो फिर पुलिस ऑफिसर नाल जदों मैं गल कीती ओह कहंदे कि लैंडलॉर्ड ने कहा है कि इत्थे बर्गलरी होई सी, ये कुड़ी इत्थे रहिंदी नहीं हैगी, ते इन्हां ने उत्थों ये मंगदे आ कि इत्थों चल जावे। फिर जदों मैं कुड़ी नाल गल कीती सी, ओहदे ब्रदर नाल गल कीती सी, ओह कहंदे सी ये इत्थे रहिंदी सी, इन्हें 3 महीने दा रेंट दित्ता होया आ, एडवांस दे विच सिक्योरिटी डिपॉजिट दित्ता आ, ते ਇਹਦਾ ਉਹਦੀ ਸੈਕੰਡ ਮੰਥ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਅਗਸਤ ਇਹਦਾ ਦੂਜਾ ਮਹੀਨਾ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਸਮਾਨ ਗਾਇਬ ਕਰਤਾ ਆ, ਇੰਕਲੂਡਿੰਗ ਆਲ ਹਰ ਜਿਹੜੇ ਸੂਟਕੇਸ ਸੀ, ਕੱਪੜੇ, ਇੰਕਲੂਡਿੰਗ ਗੋਲਡ, ਕੈਸ਼,
ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਇਬ ਕਰਤਾ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਿਕਲ ਜਾ ਪੁਲਿਸ ਆਫਿਸਰ ਨੇ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲੀਗਲ ਐਵਿਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਕਾਜ਼ ਸਿਵਲ ਮੈਟਰ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕੁਝ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੱਢੋ ਨਾ ਇੱਥੋਂ ਜੇ ਨਿਕਲ ਗਈ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ ਮਿਲਣਾ ਲੈਂਡਲੋਰਡਸ ਬਹੁਤ ਅਗਰੈਸਿਵ ਸੀ RCMP ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ ਮੈਂ ਵੀ ਟਰਾਈ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇਬਰ 2-3 ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅਟੈਕ ਮੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲ ਜਾਓ ਕੁੜੀ ਵੀ ਚੱਲ ਜਾਵੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕਿ ਸਮਾਨ ਕਿੱਥੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸਮਾਨ ਕਿੱਥੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਰ ਕਿੱਥੋਂ ਵੜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ कोई इदा दी चीज़ नहीं जो पुलिस ऑफिसर ने उन्होंने पूछा जी कुछ नहीं किया जी वैसे जस्ट यू सेड कि नेबर्स भी वहाँ पर थे व्हाट वर द नेबर्स रिएक्शन सो जेडे नेबर्स नाल दे सी आई थिंक दे आर फ्रेंड्स सारे फ्रेंड्स है एक दूजे नाल ते ओह लैंडलॉर्ड दी साइड रहंदे आ ओह कहंदे कि ये स्टूडेंट आउंदे आ इदा गंद पाउंदे आ स्पेसिफिकली उन्होंने इदा कहा सी कि $3 million दा हाउस आ ये इदा नहीं चलता So this girl, who is less than 18 years old, she was the only tenant in that house? No, there is about, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ RCMP ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, there's about 20 people ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ. This tenant ਇਹ $500 pay ਕਰਦਾ ਸੀ, ਨਾਲ ਦੇ couple I'm not sure how much they paid, ਪਰ ਇਹਦੀ basement ਦੇ ਵਿੱਚ sharing situation ਸੀ. ਮੇਨ ਕੰਸਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਸਮੈਂਟ ਲਈ ਸੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ ਹੋਈ ਸੀ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਰੂਮ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਹ ਸ਼ੇਅਰਡ ਅਕਮੋਡੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਸੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਰੂਮ ਸੀ ਐਂਡ ਦੈਨ ਸ਼ੇਅਰਡ ਕਿਚਨ ਐਂਡ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਪੇਸ ਤੇ ਲਿਆ ਸੀ $500 ਬੇਸ ਉਹ ਸਪੇਸ ਤੇ ਲਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਗਏ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਰੈਡੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੇ 15 ਦਿਨ ਹੋਰ ਰਹਿਣਾ ਆ ਬਿਕਾਜ਼ ਇਹਦਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਇਹ ਜੁਲਾਈ 15 ਨੂੰ ਚੱਲ ਜੂਗੀ ਬਿਫੋਰ ਜੁਲਾਈ 15 ਉਹ ਗਰਲ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੁੜੀ ਉੱਥੇ ਆ ਗਈ ਸੋ ਇਹ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੁੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਰੂਮ 'ਚ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਰਹਿੰਦੇ ਆ So there's one basement suite where there's 2 bedrooms. Yeah. And where does other 15, 17 people live? There is a core suite, a side suite, and then they have room rentals upstairs as well too. ਤੇ ਉਹ ਲੇਡੀ ਨੇ ਆਪ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਰੂਮ ਰੈਂਟਲ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ And this house is in Surrey? Yes. And with so many rental units? Yes. And it is even RCMP ਵੀ surprised ਸੀ ਕਿ calculation ਮੇਰੇ ਮੂਹਰੇ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ that these guys make more than $150,000 a year if they're charging $500 to these people. Wow. And is this the landlord, are they Punjabis? Hanji. Yeah. And they did not want to listen to anybody at that time. They were in an attacking mode? Yes, they the RCMP were having a hard time talking to them. I was having a hard time talking to them. Even the guardian is not allowed on site and for the minor, which is very strange. And then they also don't want any visitors. So right now our main concern is that the girl is stuck there. She can't leave. If she leaves, she will have no access. She'll be basically homeless. And she has no access to food. So if anybody drops Uber Eats to her or anybody drops food off to her, they get attacked by the landlords. They get attacked by the landlords? Yeah, or they get these notices on their cell phone. This girl, she's a new immigrant. When did she come to Canada? I think she came June 2023. June 2023. So she's very fresh here in Canada. Yeah. And what actually happened between her and the landlords that it escalated to this point? So the guardian was saying this was a private room. Okay, private room ho ke aapa shared accommodation ch kidda aa gaye. So jehda tusi sanu advertise ਕੀਤਾ ਸੀ so ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ these tenants are not going to be ਕਿ sit back ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗੇ like cooperate ਨਹੀਂ ਕਰੂਗੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ
ਉੱਥੋਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। So it was advertised as a private room, but when she went there, it was a shared accommodation. So she voiced out why it's a shared accommodation. It should have been a private room. Yes. Yeah. So that's where it started. What does the landlord say? Why the tenant is having issues with them? Did you hear their side of the story? Landlord is not cooperative. Landlord made a false statement ਕਿ ਕੁੜੀ July 31st ਨੂੰ ਚਲ ਗਈ ਸੀ। ਉੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਚਲ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ BC long weekend ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਆ ਗਈ, and then that she took her stuff and she left. So one way she's saying there's a burglary, and the other way she's saying she took her stuff and left. So if you are renting a unit, as you have been working in this department for many years, Yeah. if you are renting a room or if you are sharing an accommodation, you have the rights to go out for the long weekend, don't you? Yeah. Well, इस बारे में हम बातचीत ज़रूर जारी रखेंगे, बट आफ्टर अ क्विक कमर्शियल ब्रेक साथ ज़रूर देते रहिए, सुनते रहिए www.mwlive.ca। ओहो, रात दे 2 बज गए, भुख नाल ढिड 'च चूहे दौड़दे ने। ਚੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਿਲਾ ਪਿਲਾ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਪਾਇਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਪਾਇਲ ਚਾਟ ਹਾਊਸ 24 ਆਵਰ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਸਵੇਰੇ 4 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰੌਂਠਿਆਂ ਦਾ ਬਣੋ ਆਨੰਦ। ਬਾਕੀ 24 ਘੰਟੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੰਦੂਰੀ ਵੈਜ ਨਾਨ ਵੈਜ ਖਾਣੇ ਆਰਡਰ ਕਰੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾਓ। 6045961990। ਪਾਇਲ ਚਾਟ ਹਾਊਸ ਆਉਣ ਲੱਗੇ, ਬਿੱਟੂ ਲਈ ਗੋਟ ਮੀਟ ਵੀ ਲੈ ਆਵਾਂਗੇ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ, ਪਾਰ ਤੇ 100 ਬੰਦੇ ਤੱਕ ਦੀ ਕੇਟਰਿੰਗ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਤੰਦੂਰ ਲਾ ਕੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਹੀ ਕਰੋ ਕੇਟਰਿੰਗ ਬੁੱਕ 6045187444। ਪਾਇਲ ਚਾਟ ਹਾਊਸ। ਘਰ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਘਰ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਫਾਈਨ ਪ੍ਰਿੰਟਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤੇ ਸਮਝਣਾ ਅਤਿਅੰਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਰੀਅਲਟਰ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਘਰ ਵੇਚਣ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂ ਘਰ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਸਹੀ ਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਲਾਹ ਦੇ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰੋ 30 ਸਾਲ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਰੀਅਲਟਰ ਕੁਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ। SRS Panorama Realty 6047679992 6047679992। ਕੁਲਜੀਤ ਕੌਰ। ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ PR ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਈਡੀਆ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਵਨੀਤ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਰੋ ਕਾਲ 6045971119 ਤੇ। BC ਦੇ ਵਿੱਚ PNP ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਸਕੈਚੁਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ SINP ਦੇ ਲਈ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫਾਈਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ, ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ, ਮੈਰਿਜ, LMIA ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ, ਓਨਰ ਆਪਰੇਟਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ, ਕੇਅਰ ਗਿਵਰ ਨੈਨੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਈਡੀਆ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਸਰੀ ਕਲੋਨਾ ਤੇ ਰਜ਼ਾਈਨਾ ਵਿਖੇ ਨੇ। ਸਰੀ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਯਾਰਕ ਸੈਂਟਰ ਵਿਖੇ ਯੂਨਿਟ ਨੰਬਰ 2097928 ਸਟਰੀਟ 6045971119। ਆਈਡੀਆ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ। ਘਰ ਦਾ ਪਲਾਨ ਤੇ ਬਣ ਗਿਆ, ਟੂਟੀਆਂ ਤੇ ਟੱਬ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈਣੇ ਆ ਸ਼ੇਰਿਆ? ਸਰਦਾਰ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੋਹਣਾ ਸ਼ੋਰੂਮ ਹੈ HD ਪ੍ਰੋਡਕਟ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਕਮਾਓ ਏ ਫੋਨ 6042319592। ਹੁਣੇ ਲਓ ਸਰਦਾਰ 6042319592। ਆਪਣੇ ਡ੍ਰੀਮ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਬਾਥਰੂਮ ਅਤੇ ਕਿਚਨ ਦੀ ਯੂਨੀਕ ਲੁੱਕ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਗੇੜਾ HTA ਦੇ ਸ਼ੋਰੂਮ ਸਿੰਪਸਨ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਜਪੋਰਟ ਦੇ ਕਾਰਨਰ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਰੋ। ਕਾਲ HTA 6042319592। ਬਿਰਿਆਨੀ, ਗੋਟ ਕੜਾਈ, ਨਿਹਾਰੀ ਚਿਕਨ ਕੜਾਈ, ਬਾਰਬਿਕਿਊ ਬੀਫ ਕਬਾਬ ਕੜਾਈ। ਕਿਹੜਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਮੰਤਰ ਪੜ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਹ ਮੰਤਰ ਹਾਊਸ ਆਫ ਚਿਕਨ ਦੇ ਡਿਸ਼ਸ ਦਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ वो बिरयानी हो या फिर गोट कढ़ाई, कल दे डिनर भूल नहीं सकती। अभी भी हाथों से खुशबू नहीं जा रही। हाँ, मैं भी सुनिया हाउस ऑफ चिकन दा क्रिस्पी ग्रिल्ड चिकन ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੰਦੂਰੀ ਚਿਕਨ, ਵਿੰਗਸ, 버ਗਰ, ਪੈਰੀ ਪੈਰੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਵਾਦ ਨੇ। ਪਹੁੰਚੋ 8223 120th ਸਟਰੀਟ ਡਲਟ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ। ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ 2364661119। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹਾਊਸ ਆਫ ਚਿਕਨ ਦੀ ਬਿਰਿਆਨੀ ਖਾਓਗੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਬਿਰਿਆਨੀ ਭੁੱਲ ਜਾਓਗੇ। ਹਾਊਸ ਆਫ ਚਿਕਨ। ਮੀਡੀਆ ਵੇਜ਼ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਪ ਸਭ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਨੇ ਫੈਮਿਲੀ ਕੇਅਰ ਫਾਰਮੇਸੀ। ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਫਾਰਮੇਸੀ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸਪਲੀਮੈਂਟਸ ਤੇ ਹਰਬਲ ਮੈਡੀਸਨਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੋਮੋਪੈਥਿਕ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਆ। ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ 7 ਦਿਨ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਫੈਮਿਲੀ ਕੇਅਰ ਫਾਰਮੇਸੀ ਦੀਆਂ 3 ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਨੇ, ਸਰੀ, ਡੈਲਟਾ ਤੇ ਵਾਈਟ ਰੌਕ ਵਿਖੇ। ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੈ 6045811900 ਤੇ। ਬਾਕੀ ਪਾਇਲ ਚਾਟ ਹਾਊਸ ਸਰੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਹੈ ਪਾਇਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੈਂਟਰ ਵਿਖੇ, ਜਿਹੜਾ 24 ਘੰਟੇ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਹੈ।
ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਪਹਿਰ ਦੇ ਤੜਕੇ ਕਦੇ ਵੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਖਾਣੇ ਆਰਡਰ ਕਰੋ ਜਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾਣੇ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣੋ। 6045961990 ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਾਲ। 100 ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੇਟਰਿੰਗ ਲਈ ਹਰਨੇਕ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ 6045187444 ਤੇ ਕਰੋ ਸੰਪਰਕ। ਬਾਕੀ ਜੀ ਕੰਮ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਲੋਕਲ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ। ਲੋਕਲ ਤੇ ਲੌਂਗ ਹਾਲ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਸ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਲੌਂਗ ਹਾਲ ਡਰਾਈਵਰਸ ਨੂੰ 70 ਸੈਂਟ ਪ੍ਰਤੀ ਮੀਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੇ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ 6047254259 ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਬਾਕੀ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਲਾਇਰ ਗਗਨ ਨਾਹਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਸਪਾਂਸਰ ਨੇ। ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਅਸਾਲਟ ਥੈਫਟ ਤੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਅਫੈਂਸਿਸ ਵਰਗੇ ਚਾਰਜਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਫੌਜਦਾਰੀ ਮਾਮਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਗਗਨ ਨਾਲ ਨੂੰ 6045274769 ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰੋ ਕਾਲ। BC ਅਲਬਰਟਾ ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਤੇ ontario ਵਰਗੇ 4 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਪੇਚੀਦਾ ਕੇਸ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੇਸ ਜਿੱਤ ਕੇ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਆਪਣੇ ਕਲਾਇੰਟਸ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਗਗਨ ਨਾਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਪਤਾ 6625 152 A ਸਟਰੀਟ। ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੈ 6045274769 ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਮੀਡੀਆ ਵੇਸ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਉਹ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੁਰੇ ਹਾਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਵੇਂ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅੰਡਰ ਏਜ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੁਨਹਿਰਾ ਭਵਿੱਖ ਸਮਝ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਜਸ, ਜਿਹੜੇ ਲੜਕੀ ਹੈ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਕੌਰ ਜਿਹੜੇ ਅੰਡਰ ਏਜ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਕੈਨੇਡਾ ਕਦੋਂ ਆਏ ਕਿਵੇਂ ਆਏ? ਇਹ ਜੂਨ ਦੇ ਮਿਡਲ 'ਚ ਆਈ ਸੀ, ਆਹੀ ਜੂਨ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਬੇਸ ਤੇ ਆਈ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਬੇਸ ਤੇ ਆਏ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਗਾਰਡੀਅਨ ਅਪੋਇੰਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਕਜ਼ਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਘਰ ਬਾਰੇ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ? ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਲੱਭਿਆ? ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਲੱਭਦੇ ਸੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਮਾਰਕੀਟ ਪਲੇਸ ਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗਾਰਡੀਅਨ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰਡ ਅਕੋਮੋਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਸੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਇੱਦਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਕੁੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਆਮ ਓਵਰ 16, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਅੱਡ ਕੋਈ ਥਾਂ ਲੱਭ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਾਗੇ ਆਹ ਲੱਭਿਆ ਸੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਮਾਰਕੀਟ ਪਲੇਸ ਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਗਾ? ਕੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੇਨ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਲੈਂਡਲੋਰਡ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਰੈਡੀ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ ਕਰੋ ਐਜ਼ ਸ਼ੇਅਰਡ ਰੈਂਟਲ ਬਟ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਰੂਮ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਰੂਮ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਕਿਚਨ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਕੱਲਿਆਂ ਦਾ ਕਮਰਾ ਹੋਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸ਼ੇਅਰਡ ਤੇ ਇਕੱਲਿਆਂ ਦਾ ਕਮਰਾ ਹੋਏਗਾ ਪਰ ਉਸ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਏਗਾ ਸ਼ੇਅਰਡ ਅਕੋਮੋਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ। ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਰੂਮ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ? ਜਦੋਂ ਇਹ ਉੱਥੇ ਆਈ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਰੂਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਰੈਡੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਅੱਛਾ, ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਸ਼ੇਅਰਡ ਰੂਮ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਸ਼ੇਅਰਡ ਰੂਮ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪ ਉੱਥੇ ਗਈ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੋਰਨਰ 'ਚ ਸਿੰਗਲ ਬੈੱਡ ਲੱਗਿਆ, ਦੂਜੇ ਕੋਰਨਰ 'ਚ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਬੈੱਡ ਰੱਖਿਆ ਆ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ, ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਰੂਮ ਆ, ਇਹ ਹੁਣ ਸ਼ੇਅਰਡ ਲੱਗਦਾ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜੂਨ 'ਚ ਹੀ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਜੂਨ 'ਚ ਦੇ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕੁੜੀ ਨੇ ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਆ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਇਹਦਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਨਹੀਂ ਬੈਕ ਮਿਲਣਾ, ਫਿਰ ਇਹ 15 ਦਿਨ ਹੋਰ ਰਹਿ ਕੇ ਜਾਊਗੀ। ਸੋ ਜੁਲਾਈ 15 ਤੱਕ ਉਹਨੇ ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਆ। ਤੇ ਕੀ ਜੁਲਾਈ 15 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਲੜਕੀ ਗਈ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਚਲ ਗਈ ਪਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੁੜੀ ਆ ਗਈ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਾਂਜੀ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਟੈਨੇਸੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦੱਸਿਆ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦੇ ਗਿਆ, ਦਿੱਤਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆ ਆਈ ਹੈ, ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕੀ ਲੜਕੀ ਨੇ ਕਿਰਾਇਆ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦਿੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਟੈਨੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਾਇਆ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਨਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਮਸਲਾ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਜਦੋਂ ਜੂਨ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਇਨ ਐਡਵਾਂਸ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਇਕੱਠੇ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ? ਇਕੱਠੇ ਦਾ। ਸੋ ਅੱਧਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਈ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਕੈਸ਼ ਤਾਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਬਿਕਾਜ਼
ਜਦੋਂ ਕੁੜੀ ਆਈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕੈਸ਼ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ $1000 ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਕਮਰੇ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਜਿਹੜਾ $500 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਸੀਗਾ। ਹਾਂਜੀ। ਹੁਣ ਮਸਲਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੁਕਤੇ ਦੇ ਇੱਥੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਜੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਕੁੜੀ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਮਸਲਾ ਕਦੋਂ ਭਖਿਆ? ਜਦੋਂ ਕਿ ਲੜਕੀ ਨੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਐਡਵਾਂਸ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, $500 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਕਹਾਣੀ ਆ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ ਫੇਰ ਆਈ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜੁਲਾਈ 31 ਨੂੰ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਈ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਆਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਮੂਹਰੇ ਹੀ। ਦੂਜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦਾ ਸਮਾਨ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਪਰ ਇਹਦਾ ਸਮਾਨ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਆ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਘਰ ਚੋਂ ਜਾਣੀ ਉਹਦੇ ਕਮਰੇ ਦਾ ਹੀ ਸਮਾਨ, ਉਹਦੇ ਕਮਰੇ ਚੋਂ ਸ਼ੇਅਰਡ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ ਉਹਦਾ ਹੀ ਸਮਾਨ ਚੋਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਕੁੜੀ ਗਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਸੀ। ਇਹ ਬਸ 5 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ PM 5 PM to 8 PM ਇਹ ਬਾਹਰ ਗਈ ਸੀ ਘਰੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਸੋ ਇਹ ਕਿਤੇ ਗਈ ਨਹੀਂ। 5 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 8 ਵਜੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਦਾ ਸਮਾਨ ਉੱਥੋਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਜਿਹਦਾ ਦਾਵਾ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੈ ਗਈ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਸਮਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਬੜਾ ਅਜੀਬ ਲੱਗਦਾ, ਸਾਡੇ ਤਮਾਮ ਲਿਸਨਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜਾ ਅਜੀਬ ਲੱਗਦਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਡੀਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਦੇ ਮਸਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ? ਨਾਟ ਲਾਈਕ ਦਿਸ ਕਿ ਇਹਦਾ ਸਮਾਨ ਹੀ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਵੇ ਐਂਡ ਮਾਈਨਰ ਹੋਵੇ, ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਮਾਨ ਉਹ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਰਹੇ। ਹਾਂਜੀ। ਹਾਂਜੀ। And when you say कि सामान गायब हो गया, what was the content? सामान ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀ ਕੀ? ਸੋ ਬਹੁਤ ਫਨੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਸ ਇੱਕ ਆਟੇ ਦਾ ਬੋਰਾ ਛੱਡਤਾ ਸੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਉਹਦੇ 10 ਸੂਟਕੇਸ ਸੀ। ਇਨ ਦਾ 3 ਸੂਟਕੇਸ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਦੀ ਗੋਲਡ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਟਰੈਵਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ, ਸੋ ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਹਰ ਪਾਸਪੋਰਟ, ਹਰ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਐਂਡ ਹਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿਨ ਨੰਬਰ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹ ਲੈ ਗਏ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਵੀ ਪੇਪਰ ਮਿਲਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਚਲ ਗਏ ਇਹਦੇ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੋਮ ਨੇ ਨੈਕਲੈਸ ਪਾਈ ਸੀ, ਬ੍ਰੇਸਲੇਟ ਪਾਈ ਸੀ ਤੇ ਕੈਸ਼ ਪਾਈ ਸੀ। ਸੋ ਕੈਸ਼ 1450 ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਗਾਇਬ। ਉਹਦੇ ਕੱਪੜੇ, ਉਹਦੇ ਯੂਟੈਂਸਿਲਸ ਘਰੇ ਜਿਹੜੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਗੋਨ, ਈਵਨ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ, ਬਿਕਾਜ਼ ਉਹਦਾ ਪੈਕ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਉਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ 3 ਦੇ 3 ਸੂਟਕੇਸ ਪੈਕ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸਮਾਨ ਉਵੇਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। You said that this house is a newer house and it's worth $3 million. Don't they have a CCTV camera in that house? So that is what the RCMP asked them, that you guys have cameras, and they said their cameras are glitching. So their cameras are not working. They said they refuse to give any footage elsewhere. And the documents which are been taken away, her passport, her SIN number, if it is figured out by RCMP or it is proven that who stole it, that's a criminal charge. Yes, yeah. And right now she has no avenue of help other than the RCMP, and we are trying to get some help from Supreme Court. The tribunals are not able to help. When she calls RTV, they tell her we don't do room rentals, and if she calls them they say go to CRT, but CRT only covers $5,000, so that means her value of stuff missing is over $5,000, and plus those are some legal documents she needs for her stay, her school. So she has to now approach the Supreme Court saying, who's gonna listen to me? I can't go to any other avenue, I need some kind of stuff. She doesn't even have a key to the place, so she's been locked in there since the day I visited her on Sunday. Apart from the guardian, Jas, does she have anyone else in Canada? No, just her guardian and his spouse. ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਗਾਰਡੀਅਨ ਨੇ ਮਿਲੇ, ਗਾਰਡੀਅਨ ਦੇ ਕੀ ਦੱਸਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਪਾਸ ਸਮਾਨ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਆਟੇ ਦਾ ਵਾਰਾ ਕੋਈ ਭਾਂਡਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਨਾਲ ਵਾਲਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ এনवायरमेंट ਆ ਉੱਥੇ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਹੀ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੱਚਾ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ, ਔਰ ਉਹ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੰਗ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਲਾਚਾਰ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਰਕੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾਰਡੀਅਨ ਨੇ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਬੱਚੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ? ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਚਾਈਲਡ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਬਾਰੇ ਇਨ ਕੰਟੈਕਟ ਸੀ, ਬਿਕਾਜ਼ ਉਹ ਮਾਈਨਰ ਆ।
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਚਾਈਲਡ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਬਾਰੇ ਆਨੇ ਇੱਦਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਹਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬਿਕਾਜ਼ ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫੋਰਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਪਰ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਓਨ ਏਰੀਆ ਮੰਗਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਓਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੈਰਿਟੀ ਅਰੇਂਜ ਕੀਤੀ ਸੀ ਚੈਰਿਟੀ ਬਾਰੇ ਗਏ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਖਾਣਾ ਦੇਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈਂਡਲੋਰਡ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਲੈਂਡਲੋਰਡ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਯੂ ਆਰ ਨਾਟ ਅਲਾਉਡ ਔਨ ਆਰ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਸੋ ਉਹ ਉੱਥੇ ਜੋ ਵੀ ਆਊਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰਦਰ ਹੀ ਗਏ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗਾਰਡੀਅਨ ਸੀ ਇਹੀ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਸਬੈਂਡ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬੇਸਬਾਲ ਬੈਟ ਨਾਲ ਆਫ ਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਚੇਸ ਕੀਤਾ ਲੈਂਡਲੋਰਡ ਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ ਸੋ ਅੱਛਾ ਬੇਸਬਾਲ ਚੱਕ ਕੇ ਮਗਰ ਪੈ ਗਏ Well, this is quite interesting. दोस्तों ये जो सिचुएशन है इसके बारे में हम आगे चल के और बातचीत करेंगे ये ज़रूर आप लोगों को बता दें कि लैंडलॉर्ड से रब्ता करने की हमारी पूरी कोशिश ही वी हैव कॉल्ड द लैंडलॉर्ड फॉर अबाउट 5 times since yesterday दीदी कुलजीत कौर did had a chance to speak to somebody at that number जिसके बारे में हम ज़रूर आपसे बात करेंगे लेकिन वी आर ऑल्सो ट्राइंग टू गेट होल्ड ऑफ द गार्डियन ऑफ दिस गर्ल what's her name? Devinderpal Kaur and we will try to talk to him as well. लेकिन हाँ जो लैंडलॉर्ड है इट्स डुले फैमिली जिसके साथ मीडिया वेव्स ने रब्ता करने की कोशिश की और वी विल टॉक अबाउट दैट एज वेल बट बिफोर दैट विल टेक अ क्विक कमर्शियल ब्रेक सुनते रहिए www.mwlive.ca ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਸਲਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਨਿਊ ਵਰਲਡ ਕੈਨੇਡਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਬਲਵਿੰਦਰਜੀਤ ਬਾਸੀ ਨੂੰ ਕਰੋ ਕਾਲ 604-572-4000 ਇਹ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਤੇ ICCRC ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਔਰ 2011 ਤੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹਰ ਮਸਲੇ ਦੇ ਲਈ ਕਰੋ ਕਾਲ 604-575-8000 ਯੂਨੋ ਨੰਬਰ 403-8318-120 ਸਟਰੀਟ ਸਰੀ ਜਾਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ www.newworldcanada.ca ਹਾਊਸ ਵਾਰਮਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਿਗਾਹ ਘਰ ਦੇ ਬਲਾਈਂਡਸ ਵਾਲੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਇਹ ਘਰ ਦੀ ਸਜਾਵਟ ਗ੍ਰੇਟ ਬਲਾਈਂਡਸ ਦਾ ਕਮਾਲ ਹੈ ਗ੍ਰੇਟ ਬਲਾਈਂਡਸ ਦੇ ਮਾਡਰਨ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇਖਣ ਤੇ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਲਈ ਇਕਲੌਤੇ ਸ਼ੋਰੂਮ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ Your number 14 1347 78th Avenue 604-503-7007 ਤੇ ਕਰੋ ਕਾਲ ਗ੍ਰੇਟ ਬਲਾਈਂਡਸ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲੇ ਸ਼ੋਰੂਮ ਦਾ ਪਤਾ 3705 ਅਵਰਨ ਵੇ ਅਵਰਨ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ 2533217007 ਜਾਂ greatblindscanada.com ਤੇ ਕਰੋ ਵਿਜ਼ਿਟ ਘਰ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲੋ ਪਰਦਾ ਗ੍ਰੇਟ ਬਲਾਈਂਡਸ ਤੋਂ ਹੀ ਲਵਾਓ ਕੱਕਾ ਖੱਕਾ ਗੱਗਾ ਖੱਕਾ ਘਰ ਪਾਪਾ ਆਪਾਂ ਘਰ ਕਦੋਂ ਲਵਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣਾ ਹੈ ਉਹ ਪੁੱਤਰਾ ਹੁਣ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ ਮੈਂ ਪਲੈਨਟ ਗਰੁੱਪ ਰਿਐਲਿਟੀ ਦੇ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਢੁੱਡੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਵਧੀਆ ਡੀਲ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣਗੇ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਰਦਰਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦਾ 15 ਸਾਲ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਪਾਸ ਲੈਂਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 1600 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2100 ਸਕੁਅਰ ਫੁੱਟ ਬਣੇ ਟਾਊਨ ਹੋਮ ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਐਕਸੈਸਿਬਲ ਹਨ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਐਲੀਵੇਟਰ ਵੀ ਲਗਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਫਰਸਟ ਟਾਈਮ ਹੋਮ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅੱਜ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਸਟ ਡੀਲ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਢੁੱਡੀਕੇ 6047168570 604-716-8570 ਮੀਟ ਦੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਕੱਚਾ ਮੀਟ ਸ਼ਾਪ ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਫਰੈਸ਼ ਤੇ ਮੈਰੀਨੇਟਡ ਮੀਟ ਦੀ ਵੱਡੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨਸ ਲਈ ਵੈਜੀ ਪਨੀਰ ਟਿੱਕਾ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਆਈਟਮਸ ਨੇ ਕੱਚਾ ਮੀਟ ਸ਼ਾਪ ਦੀਆਂ 18 ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਤੇ ਜਾਓ ਪਾਰਟੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵੀਕਐਂਡ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਇਕੱਠ ਹੈ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੀਟ ਖਰੀਦਣਾ ਜਾਓ 18 ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਨੇੜੇ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪਤਾ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਕੱਚਾ ਮੀਟ ਸ਼ਾਪ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੱਚਾ ਮੀਟ ਸ਼ਾਪ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਫਾਰਮੇਸੀ ਫੈਮਿਲੀ ਕੇਅਰ ਫਾਰਮੇਸੀ ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦਵਾਈਆਂ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਹਰਬਲ ਮੈਡੀਸਨ ਵਾਕਰ ਵੀਲਚੇਅਰ ਬ੍ਰੈਸਟ ਪੰਪ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਕਸਿਮਮ ਕਵਰੇਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਫ੍ਰੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਤੇ ਬਲਿਸਟਰ ਪੈਕ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣੀਆਂ ਤਿੰਨੋਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੇ 8925 ਸਕਾਟ ਰੋਡ ਡੈਲਟਾ 604-599-0211 128th Street and 96th Avenue 604-581-1900 1539 Johnson Road White Rock
ਫੈਮਿਲੀ ਕੇਅਰ ਫਾਰਮੇਸੀ। शुक्र है डायरेक्ट फर्नीचर नवी थां ते खुल गया। हुण तो पूरे घर दा फर्नीचर मैं डायरेक्ट फर्नीचर तो लेके आउनी आ। ਲੈ ਗੋਲੀ ਕਿਹਦੀ ਤੇ ਗਹਿਣੇ ਕਿਹਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਓ ਚਿੰਤਾ ਮੁਕਤ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨਪਸੰਦ ਡਾਇਰੈਕਟ ਫਰਨੀਚਰ ਹੁਣ ਸਰੀ ਦੇ ਗੜ 12743 80th ਐਵਨਿਊ ਨਵੀਂ ਥਾਂ ਤੇ ਖੁੱਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਡਾਇਰੈਕਟ ਫਰਨੀਚਰ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਮਿਸਟਰ ਮਿਸਿਸ ਸੂਰੀ ਨੂੰ ਕਰੋ ਕਾਲ 604-572-5553 ਡਾਇਰੈਕਟ ਫਰਨੀਚਰ।
जी दोस्तों, आप सुन रहे हैं www.mwlive.ca। और जब इस तरह से कोई सिचुएशन होते हैं तो हमें भी काफ़ी छानबीन करनी पड़ती है, इन्वेस्टिगेट करनी पड़ती है। वी हैव अ कॉलर। दीदी, लेट्स हियर के कॉलर ने क्या कहना है। आई एम नॉट श्योर कि इज दिस द गार्डियन ऑफ द गर्ल देविंदर कौर। हेलो मीडिया वेज। हेलो, हाँ जी, सत श्री अकाल जी। तुसीं कौन बोल रहे हो? ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਕਮਲਦੀਪ। ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਕਮਲਦੀਪ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਬੀਬਾ ਜੈਸ ਹੋਰੀ ਧਾਲੀਵਾਲ ਹੋਰੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬੜੇ ਔਖੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹੋ। ਔਰ ਬੀਬਾ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਕੌਰ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾਰਡੀਅਨ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਮਸਲਾ ਜੀ? ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨੀ ਦੱਸੋ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ? ਦੀ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਪਲੇਸ ਤੇ ਆਪਣੇ ਐਡ ਦੇਖੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਮਤਲਬ ਜੇ ਇਹਨੇ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੌਬੀ 'ਚ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਸੀਗੀ ਆਪਣੇ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਕੌਰ। ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਅੱਡ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਰੂਮ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਉਹ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਉਹ ਕਰਿਆ, ਆਪਣੇ ਰੂਮ ਲੱਭਿਆ ਹੈ ਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਜਿਹੜੇ ਥੱਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਤਵਿੰਦਰ ਧੀਮਾਨ ਆ, ਤੇਰੀ ਵਾਈਫ ਆ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਕੀਟ ਪਲੇਸ ਤੇ ਪਾਈ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਆਪਣੇ 15 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੂਨ ਨੂੰ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਹੈ ਨਾ। ਮੇਰੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਡੇਟ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਕਿਹੜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਪਿਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦੂੰਗਾ। ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ। ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਵੀ 1 ਮਹੀਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ 1 ਮਹੀਨਾ ਸਾਰੇ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 1 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਤੇ ਹਾਫ ਮੰਥ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਦੇ ਦੇਣੇ ਆ, ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੀ ਰੂਲ ਆ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਕੁੜੀ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਖੜਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਹਰੇਕ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ ਹੈ ਨਾ। ਇਹਦੇ ਕੋਲ $1000 ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ, ਉਹ ਦੇਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ $800 ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਕੋਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੁੜੀ ਨੇ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਉਹ ਕੁੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈ ਨਾ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਮੈਂ 15 ਦਿਨ ਹੋਰ ਰਹਿ ਲੈਣੀ ਹੈ ਨਾ। ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ ਮੈਂ। ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਕੋਈ ਨਾ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਹੀ ਮਰਿਆ ਤੂੰ ਰਹਿ ਲਾ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੈਸੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਪਣਾ 1 ਮਹੀਨੇ 'ਚ 4 ਵੀਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਚਾਰੇ ਜਾਣੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੁੜੀ ਹੈਗੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕਰ ਦੂਗੀ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਵੀਕ ਆਪਾਂ ਸਫਾਈ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਹੈ ਨਾ। ਵੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਲੀਨ ਕਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੇ ਇਹ ਤੋਂ ਬੈਠ ਕੇ ਪੋਚਾ ਲਵਾਇਆ ਕਰਨ ਹੈ ਨਾ। ਮਗਰ ਜਦੋਂ ਪੋਚਾ ਲਾਤਾ ਮਗਰ ਜਾਂਦਾ ਪੈੜਾਂ ਪਾ ਜਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਵਾਲ ਖਿਲਾਰ ਜਾ ਕਰਨ ਵੀ ਦੁਬਾਰੇ ਪੋਚਾ ਲਾ ਹੈ ਨਾ। ਵੀ ਇਹ 1 ਤੋਂ 1.5 ਘੰਟੇ 'ਚ ਇਕੱਲਾ ਲੌਬੀ ਤੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮ 'ਚ ਪੋਚਾ ਲਾਉਂਦੀ ਸੀਗੀ ਇਹ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਐਂਡ ਤੇ ਆ ਕੇ ਮੂਵ ਹੋ ਜਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਮੇਰਾ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਮੋੜ ਦਿਓ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਨਹੀਂ ਮੋੜਨਾ। ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਰੀਜ਼ਨ, ਕਹਿੰਦੇ 1 ਦਿਨ ਦਾ ਇਹਨੇ ਸਾਡਾ ਸੋਪ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਭਾਂਡੇ ਧੋਣ ਵਾਲਾ, ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਜਸਟ 1 ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਡੰਗ ਅਸੀਂ ਆਈ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਨਾ ਕੱਟ ਲਓ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਬਣਦਾ ਤੁਹਾਡਾ, $100 ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਕੱਟਾਂਗੇ, 100 ਉਹਦਾ ਕੱਟਾਂਗੇ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਔਨਰ ਨੂੰ ਉਹ ਕੀਤੀ। ਔਨਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਔਨਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਸਟ 30 ਸੈਕਿੰਡ ਦੀ ਆ, ਮੈਂ 1 ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਪਲੇ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਸਟ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਲਈ। 1 ਮਿੰਟ ਜਸਟ 1 ਸੈਕਿੰਡ। ਆਂਟੀ ਜੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਰੈਂਟ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਲੀਗਲੀ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਲੀਗਲੀ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਦਿਓ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਕੋਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮੋੜਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਤੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਰਹਿਣਾ ਪੈਣਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਸਮਾਨ ਜਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਗਲਤ ਲੱਗਦੀ ਆਂਟੀ, ਸੁਣਨ ਦਾ ਸਾਰੀ ਗਲਤ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਆਂਟੀ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਸਮਾਨ ਦੇ ਹੱਥ ਨਾ ਲਾ ਦਿਓ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ। ਸੌਰੀ ਅਸੀਂ ਚੱਕਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਉਣਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹਨੇ ਦੀ ਹੈ ਨਾ ਫੋਨ ਕੱਟ ਗਈ ਉਹ। ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਵਿਚਾਰੀ ਕੰਮ ਤੇ ਗਈ ਆ 5 ਵਜੇ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਈ ਆ ਆਉਂਦੀ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਹੈ ਨਾ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਲੌਕ ਚੇਂਜ ਕਰਤਾ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਭੁੱਖੀ ਬੈਠੀ ਆ ਨਾ 5 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਖਾਣਾ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਵੈਸੇ ਉਹਦੇ ਜਾਂ ਨਾ ਮਗਰ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਕਰਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਵਿਚਾਰੀ ਭੁੱਖੀ ਇੱਕ ਕਮਰੇ 'ਚ ਪਿਛਲੇ 5 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਪੇਪਰ ਵੀ ਮਿਸ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਹੈ ਨਾ। ਵੀ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਮਿਡ ਟਰਮ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਮਿਸ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦਾ ਵਿਚਾਰੀ ਦਾ। ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਖਾਣ ਨੂੰ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਸਾਧਨ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕੋ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਹਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾ, ਰੋਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਫੋਨ ਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ
ਜੀ ਫੋਨ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਤੇ ਆਪਣੇ ਉਹ ਕੁੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦਾ ਮੈਟਰਸ ਚੱਕ ਲਿਆ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਮੈਟਰਸ ਦੇਣ ਗਏ ਘਰੋਂ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ ਫੋਨ ਸੀਗਾ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪੁਰਾਣਾ ਫੋਨ ਪਿਆ ਸੀ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਤੈਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਇੰਨਾ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ 911 ਕਾਲ ਕਰਨੀ ਪੈ ਜੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਹੈ ਨਾ ਦੋਨੇ ਜਸਟ ਫੋਨ ਦੇਣ ਗਏ ਆ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਆਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਮਗਰ ਬੇਸਬਾਲ ਲੈ ਕੇ ਪੈ ਗਏ ਹੈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ 911 ਕਾਲ ਕੀਤੀ। ਕਦੇ ਕਦੀ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਹੈ ਨਾ, ਕਦੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਗਲਮੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਹੈ ਨਾ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨਾਲ ਆ ਹੈ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਉਹ ਡਾਟਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਾਲ ਆ ਹੈ ਨਾ ਕਜ਼ਨ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਅਲਾਓ ਕਰ ਦੂਗੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਵਾਂ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਬੱਚੀ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਲਈ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ? ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਕਈ ਕੋਈ ਪੁਖਤਾ ਮਦਦ ਮਿਲੀ ਹੈ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੈ ਨਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤੀ ਆ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤੀ ਆ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਲਾਇਰ ਆ ਗਈ, ਇਹ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਏ ਸੀਗੇ ਆਪਣੇ ਫੂਡ ਬੈਂਕ ਵਾਲੇ ਜੋ ਵੀ ਆ ਹੈ ਨਾ, ਕੱਲ ਉਹ ਆਇਆ ਸੀ ਵੈਸੇ ਜਸਟ ਪਤਾ ਲੈਣ, ਉਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਉਦੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਏ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 4-5 ਬੋਰਨ ਮੁੰਡੇ ਜੇ ਆ ਗਏ। ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਨਾ ਵੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਤੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਮਾਰਨੀ ਆ ਉਹ ਕਰਨ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਕੁਛ ਵੀ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਸਨ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਦੇਣਗੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ 'ਚ ਨਾ ਬੜੀ, ਜਾਂ ਵੀ ਤੂੰ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਪੈ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਸੱਚੇ ਆ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਚੋਰੀ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਕੈਮਰੇ 2 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ ਨਾ, ਨਾਲ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਤੇ ਦਿਖਾ ਦੇਣ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਗੱਲ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ 2 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਕੈਮਰੇ ਦਿਖਾ ਕੇ ਪਰੇ ਕਰਨ ਵੀ ਕੁੜੀ ਝੂਠੀ ਆ ਨਾ। ਕੁੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਦੀ ਜੀ ਮੈਂ ਝੂਠੀ ਆ ਨਾ, ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਚੌਂਕ 'ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿਓ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਸਮਾਨ ਆਪ ਵੀ ਚੱਕਿਆ ਹੋਵੇ। ਬੜੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਗੱਲ ਹੈ ਔਰ ਬੜੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਫਸੋਸਜਨਕ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਅੰਡਰ ਏਜ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਵੀ ਆਪ ਅਜੇ ਨਵੇਂ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੋਰ ਕੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ? ਜੀ ਹੈ ਨਾ ਵਿਚਾਰੀ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਹ ਆ ਉਹਨੂੰ ਫੂਡ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਆ ਨਾ ਵੀ ਫੂਡ ਵੀ ਵਿਚਾਰੀ ਕੋਲੇ ਵੀ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਕਦੇ ਦਾ ਵਿਚਾਰੀ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਆ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਹੈ ਨਾ, ਕਦੇ ਵਿਚਾਰੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਪਰਸੋਂ ਜਸਟ ਆਲੂ ਉਬਾਲ ਕੇ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ ਤੇ ਦੁੱਧ ਪੀਤਾ ਉਹਨੇ, ਉਹਦੇ ਅੰਡਰ ਗਾਰਮੈਂਟਸ ਤੱਕ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਬਰਸ਼ ਹੈ ਨਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਸੋ ਸੈਡ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਮਲ ਜੀ, ਕਮਲਦੀਪ ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਅਗਾਊਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸ ਲੜਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੰਡਰ ਏਜ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਹੈ ਉਹ ਅਗਾਂਹ ਵੱਧ ਕੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇਗਾ। ਬਾਕੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਜਿਤਨੀ ਮਦਦ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੋਏਗੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਹਨ, ਪਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੋਰ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਵੀ ਉਹਦੇ ਹੈ ਨਾ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਫਾਈਨਲ ਐਗਜ਼ਾਮ ਆ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਾ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਉਹਦੀ ਫਿਊਚਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਨਾ ਖਾਣ ਨੂੰ ਨਾ ਪੀਣ ਨੂੰ ਨਾ ਪਹਿਨਣ ਨੂੰ ਨਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਵੀ ਵਿਚਾਰੀ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਰੇ ਕੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਆਪਣੇ ਸਾਰਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਮਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜਸਟ ਉਹਦੇ ਮੈਟਰਸ ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਆਟੇ ਦਾ ਬੋਰਾ ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਆ ਵੀ ਜੇ ਜਿਹਨੇ ਚੋਰੀ ਕਰਨਾ ਸਮਾਨ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਸਮਾਨ ਚੋਰੀ ਕਰੂਗਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮੈਟਰਸ ਵੀ ਚੋਰੀ ਕਰੂਗਾ। ਮੈਟਰਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਚੋਰੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜੇ ਗੱਡੀ 'ਚ ਧਰ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਮਤਲਬ ਉਹ ਛਪਾਉਣਾ ਔਖਾ ਹੈ ਨਾ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਮਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ। ਕਮਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਸ ਬੱਚੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘੀ ਯਾਰ ਹੁਣ ਇਸ ਵਕਤ ਇਹ ਆਸ਼ਾ ਨਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਬੱਚੀ। This is very sad story और मेरे ख्याल से Jas, maybe you can tell us a little bit more about this. What does did you guys try to contact the social ministry? What did you guys get? We have not tried. The only people that we have tried to contact are the tribunals, and they have told us that they basically can't help us right now. We did try to call out to Ravi Kalan today, but we're just waiting for a call back from him.
So because in these type of cases, Ministry of Social Services usually do help underage kids, and when I say that they do help, they probably will take her into foster care. Yeah, so that's the situation that the foster care system right now, because she does have her guardian is willing to care for her. When they talked to the Ministry of Child and Family Development, they were told that you are willing to care for them. It's not that, it's just the situation that she's living in right now. So if she leaves at this point, then even the stuff that she's fighting for, she won't get back. So her main concern is her documents that are basically stolen. She wants to find an avenue to get those back. So when we're trying to reach out to Supreme Court, we're trying to get an order at least for her to be able to leave the house. Okay. And then get a key to enter back until a further court order, or until basically they mutually end the term. And how long do you think that process is gonna take? So we are trying to get without notice, but at the end of the time, we don't have a timeline for it, right? So it could be something So where until then, she has to live in that premises, in that premises, yeah. and without food and without her Well, necessities. Our biggest concern right now is our team is trying to get them to get the order so she can get somebody to come help her right away. So if she can just get the order where even she can leave the property and come back, be able to get the keys, and then she can go and come, kind of thing, without worrying about being locked out of her house, being left with everything else, right? She has an exam this weekend, so she's also very stressed about that as well too. One more thing, this landlord, do they have access to her premises, or how does this work? So when I went into the suite, there is a door that comes from upstairs to downstairs. Also, the other tenants that live in this shared accommodation allow the landlord in. When I was there on Sunday, I had closed the door because the landlord was forcefully coming in after the RCMP left, and we were talking to the girl. She was forcefully coming in. I closed the door and said, like, she's renting this place, you shouldn't be allowed in. And she forced her way in. She was very aggressive, and she said, oh, are you going to give me some kind of written guarantee for this girl? And then she kept saying that, but we asked her, what do you want us to guarantee? Yeah. So we can give you that. She said, no, I just don't want her staying here. I want her out. And then, so she didn't give us, she failed to basically come to some kind of mutual grounds for us to stay there. She doesn't want to give a key. She doesn't want the girl. She's just basically waiting until the girl gives up. How much is the rent she's paying at this premises? $500. So $500 for a shared room. Yeah. And she doesn't have a key to the premises. No, she did have before. Then they changed the locks this long weekend. So the way we look at it is we've seen many cases over the long weekend. People try to do things that either illegally try to evict their tenants, and this is one of those things. Usually we're able to get residential tenancy involved, but in room rentals specifically, they don't do anything. So the girl who shares the room with her, how does it work for her? So they are kind of assisting the landlords with this. So they informed the landlord when she was gone. They are the ones, they are giving false statements everywhere as well. Why so much hatred for one single girl there in that premises where there's so many tenants? Why is everybody targeting her? So I think the main issue is she's the newest in that. Everybody else that are pretty well mingled. These tenants were the ones that helped find this girl, the ones that are living in the shared accommodation, and they are also scared. When I talk to this couple, they are also on permits, and they are also very scared. So they are all new immigrants here. All new All immigrants. new immigrants, yeah. Well, we'll be right back. और अब आपको हम ज़रूर बताएंगे कि what conversation we had with the landlords और Devinderpal Kaur.
दविंदरपाल कौर दागो। जी हाँ, दविंदरपाल कौर जो लड़की है जिसके बारे में आज हम बातचीत कर रहे हैं, शी इज़ अंडर एज, 18 साल की नहीं है, न्यू इमिग्रेंट है। जून महीने के इसी साल में वो कनाडा इस मुल्क में आई है और शेयर्ड एकोमोडेशन में रह रही है और उनके जो लैंडलॉर्ड है वो काफ़ी कुछ परेशानियां दे रहे हैं उसको, और उनके लैंडलॉर्ड से क्या बात हुई है ये भी आपके साथ शेयर करेंगे, बट बिफोर दैट विल टेक अ क्विक कमर्शियल ब्रेक।